السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے وقت کراچی میں موجود چینی باشندوں کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چینی دندہ ساز اور دیسی دندہ سازوں کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ تقریباً 2 دہائیوں تک کراچی کی دندہ سازی کی صنعت پر مکمل طور پر چینی باشندوں کی اجارہ داری تھی۔ جگہ جگہ چینی دندہ ساز کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 1949 میں جب چین آزاد ہوا اور 2 حصوں یعنی مرکزی چین اور تائیوان میں تقسیم ہو گیا تو بہت سارے چینی باشندے وہاں سے نکل کر ہندوستان اور پاکستان آ کر آباد ہو گئے اور مختلف شہروں میں اپنا جوتوں اور دندہ سازی کا کاروبار جما لیا۔ یہ بہت جلد ہی مقامی زبانیں سیکھ لیتے اور فراٹے سے اردو، انگریزی حتیٰ کہ پنجابی تک بولتے تھے۔ وہ صرف اپنے چہرے کے مخصوص بناوٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ انتہائی سستے دندہ ساز ہوتے تھے جن کی دکان ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل ہوتی ہے، جہاں دندہ سازی کی ایک عام سی کرسی رکھی ہوتی تھی۔ دیواروں پر کچھ تصویریں لگی ہوتی تھیں جن میں دانتوں کے مختلف امراض کی تشریح کی گئی ہوتی تھی۔ یہ صرف 5 روپے میں داڑھ نکال دیتے اور اتنے ہی پیسوں میں نئی بنا کر لگا بھی دیتے تھے۔ چھوٹی موٹی بھرائی ہو تو وہ روپے 1.5 روپے میں ہی کر دیتے تھے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نام نہاد دندہ سازوں کی نسبت ان کا کام قدرے صاف ستھرا اور صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہوتا تھا۔ نئے چینی دندہ ساز جو ابھی اچھی طرح اردو نہیں بول سکتے تھے، وہ مریض کو یہ سب کچھ چینی زبان کے ساتھ ہاتھ کے اشاروں پر بھی سمجھا دیتے تھے۔ یہ عموماً اپنی دکان کے باہر فٹ پاتھ پر کرسیاں ڈالے بیٹھے رہتے تھے۔ یہ دیسی دندہ سازوں کی طرح فٹ پاتھ پر کاروبار نہیں کرتے تھے۔ مریض کے آتے ہی اسے دکان میں لے جاتے، تھوڑی بہت ٹھوکا پیٹی کر کے مریض کی چیخیں نکلواتے اور پیسے کھڑے کر کے اس کو باہر بھیج دیتے۔ سن 60 کے وسط تک ان دندہ سازوں کا کام عروج پر تھا۔ پھر چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تو ان چینی دندہ سازوں نے بھی اپنے وطن واپس جانے کی ٹھانی اور پھر جلدی ہی وہ چلے گئے۔ اب تو کراچی میں بہت کم چینی دندہ ساز نظر آتے ہیں، سبھی رخصت ہو گئے۔ ان کی جگہ اب مقامی دندہ سازوں نے سنبھال لی ہے۔ یہ دکانیں عموماً صدر ایمپریس مارکیٹ کے قریب اور نیپیر روڈ پہ واقع تھی۔ اب بھی ان میں سے اکا دکا صدر ایمپریس مارکیٹ اور نیپیر روڈ پہ واقع ہے اور بقایا چینی کی دکانوں پر دیسی دکانداروں نے اپنا کاروبار جما لیا ہے اور انہی کے بورڈ اور اشتہار استعمال ہو رہے ہیں۔ 1970 کے بعد تو کراچی میں گویا غیر ملکیوں کی آمد کے راستے کھل گئے اور پھر ایسے لوگ آ کر وہاں بس گئے جن کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ برمی، افغانی، روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں کے شہری، فلپائنی، تھائی لینڈ، غرض کون سا ملک تھا جس کے لوگ یہاں آ کر آباد نہ ہوئے ہوں۔ کراچی کی آبادی جو تقسیم ہند کے وقت محض 4 لاکھ تھی اور مہاجروں کی آمد کے بعد 10 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اب تو 2 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اسی طریقے سے صدر کی فٹ پاتھوں اور ایم اے جناح روڈ کی فٹ پاتھوں پر دیسی دندہ سازوں کا قبضہ تھا۔ جہانگیر پارک کی دیوار کے ساتھ ہی ایک دندہ ساز بھی بیٹھا ہوتا تھا جو نہ صرف دانت کا کیڑا نکالتا
बल्कि 1 रुपये की अदायगी पर तकलीफ दह दाढ़ भी निकाल फेंकता था। वो एक हाथ से पूरी ताकत के साथ मरीज़ का सर पकड़कर दूसरे हाथ से सीधा ही इसकी दुखती हुई दाढ़ पर जंबूर रखकर इसे दबोच लेता और फिर पूरा जोर लगाकर दाढ़ को दाएं बाएं घुमाकर बाहर खींच लेता। काम तमाम होने पर वो इस चीख से चिल्लाते शख्स को मुतला करता कि वो अब मज़ीद गम न करे, क्योंकि शिकस्त और रेख्त का मुकम्मल अमल बखैर खूबी अंजाम पा गया है। दाढ़ निकलवाने के बाद मरीज़ खून थूकता, बड़बड़ाता और उसके बुरे लफ्ज़ों से याद करता वहाँ से चला जाता। वो इस वक्त को भी कोसता था जब इसने इस बदतमीज़ और नाहंजाज शख्स से दाढ़ निकलने का मुआहदा किया था। ये धंधा साज मौका पाते ही मंजन भी बेच लेते थे, जो बकौल इसके हिमालय के बर्फ़ानी पहाड़ों पर पाई जाने वाली कुछ ख़ास जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते थे। और ये ख़ानदानी नुस्खा इसके किसी बुज़ुर्ग को एक बाबे की मार्फत मिला था, जो ये नुस्खा इसे बताकर पहाड़ों में जा छुपा था। ये पाउडर नुमा मंजन प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बियों में 2 आने का मिल जाता था। दांतों का कीड़ा निकालना भी इसके बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि इस काम के लिए वो बायां हाथ ही इस्तेमाल करता था। वो किसी भी पीले पुले साल खोर्दा से दांतों वाले शिकार को फांसने के लिए इसे पास बुलाकर वो कहता कि ज़रा अपने दांत दिखाओ। वो ऐसा ही करता और अपना भार सा मुंह खोलकर इसके आगे रख देता। वो इसके दांतों और मसूड़ों पर अपना गंदा सा हाथ फेरते हुए अपने महफूज फैसला सुना देता कि इसकी 1 या 2 दाढ़ों में कीड़ा लगा हुआ है, जिसको फौरी तौर पर दरबदर करना ज़रूरी है, वरना ये सारी दाढ़ को खा जाएगा। वो इसे ये पेशकश भी कर देता कि अगर वो आठाने का इंतज़ाम करे तो वो न सिर्फ ये कि इसका कीड़ा निकालेगा, बल्कि इसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए सब अमल हाज़रीन को भी दिखा देगा। चुनांचे मतलूबा नकदी वसूल करके वो ऐसा ही करता था। वो मरीज़ के मुंह में एक घूंट हल्का सा सुर्ख पानी डालकर एक बार फिर अपनी उंगली से इसके दांतों और मसूड़ों की मालिश करता, फिर इसके मुंह के सामने एक कागज़ का एक टुकड़ा रख देता और कहता मुंह में जो कुछ भी है वो उसे यहाँ उगल दे। इस दौरान मजमे से कई लोग तमाशा देखने को इनके करीब आन खड़े होते। इस कागज़ में उगले हुए रंगीन थूक में से वो तिनके की मदद से सफ़ेद रंग का एक छोटा सा कीड़ा बरामद करता और सबसे पहले मरीज़ को और फिर आसपास खड़े हुए मुतजस्सिस लोगों को इसका दीदार करवाता। ये एक नन्हा सा दीमक का तरह का कीड़ा होता जो हरकत भी करता था। मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने 1 से ज़्यादा मरतबा ये कीड़ा देखा था। मैं खुद जाकर अपने तौर पर भी अपने दांतों में ये कीड़ा तलाश करता रहा, क्योंकि मेरी भी एक दाढ़ सयाह हो गई थी। इसके कहने के मुताबिक इसका मतलब ये था कि वो कीड़ा अभी भी इसके अंदर ही कहीं छुपा हुआ बैठा था, जिसको सिर्फ इसकी दवा ही निकाल सकती थी। ये तो बहुत बाद में जाकर इल्म हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई कीड़ा होता ही नहीं है जो बल्कि दांतों की सड़न से ये नुकसान होता है। ये हस्बे ज़रूरत धंधा साजी का काम भी करता था। प्लास्टिक के बने हुए दांत को करीब ही रखी हुई पैरों से चलने वाली चरखी नुमा एक रेती से रगड़ कर और फिर पॉलिश करके किसी न किसी तरह इसको तारों के ज़रिए मुंह के अंदर फिट कर देता था और मरीज़ से 3 रुपये हथिया लेता था, जो अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार था। ये और बात है कि 2 दिन बाद वही मरीज़ नए लगाए हुए मसनूई दांतों को हाथों में थामे वापस आता था, क्योंकि वो टूट गए होते थे या उनकी तार टेढ़ी हो गई होती थी। ये कुछ पैसे और लेकर इनको एक बार फिर फिट कर देता था और यूं इसकी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहता था। दांत के कीड़े पे मुझे याद आया, किसी ने दांत के कीड़े का इलाज ये बताया कि आप 2 दिन तक खाना ना खाएं। मरीज़ ने पूछा
کہ اگر میں 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیڑا کیسے مر جائے گا؟ اس نے کہا جب کیڑے کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ شکریہ۔